जय श्री कृष्ण दोस्तों, हूँ राहुल यादव, तमारो मैथमेटिक्स मेंटर। આપણે આજે ઇઝી મેથ્સ કોર્સ ચલાવી રહ્યા છીએ, તેમાં વિકલનનો પહેલો ભાગ આપણે ગઈકાલે અભ્યાસ કર્યો। એમાં આપણે શું જોયું હતું કે વિધેય સતત ક્યારે કહેવાય। વિધેયની સાતત્યતા માટે તમે જો નોંધ્યું હોય તો લક્ષની જરૂર પડે છે, અને આપણે એ બી જોયું હતું કે લક્ષ કેમ ગણવું પડે, શું જરૂર હોય છે। મતલબ કે આ બધી બાબતમાં જે પાયામાં છે એ કોણ છે, તો તે વિધેય છે। मतलब कि विकलन कोनु थतुं हशे तो विधेयनुं थतुं हशे, सतत कोण हशे तो विधेय हशे, लक्ष्य कोनु मेळववानुं हशे तो विधेयनुं मेळववानुं हशे। हवे आ बधुं केम करवुं पड़े छे तो एनी बी रजूआत आपणे गईकाले जोई गया, अने मैं तमने गईकाले प्रोमिस कर्युं हतुं के आ बीमारीनुं कारण आपणे आवता लेक्चरमां जोईशुं, मतलब के आजना लेक्चरमां। तो आजे आपणे आ जे विधेय छे जे बीमार पड्यो छे ए बीमार केम पड्यो छे, एनुं कारण शुं छे ते जाणवानी तपास करशुं। तो दोस्तों आपणे खबर छे, आपणे जाणीए छीए के इनडिटर्मिनेट फॉर्म IDF, इनडिटर्मिनेट फॉर्म IDF आ एक ज कारण जवाबदार छे विधेयनी बीमारीनुं। थाय छे शुं, तो आपणा गणितमां त्रण हठीला वस्तुओ छे। कई कई त्रण हठीली वस्तुओ छे, तो एक छे आपणे जाणीए छीए के भाई शून्य, एक छे एक अने एक छे इन्फिनिटी। आ त्रणेय त्रण पोतानी अलग अलग आम हठ लईने आव्या छे, जिद्दी लोको छे। जीरो नी जिद शुं छे, तो जीरो एम कहे कि अगर हूँ कोईनी साथे मल्टीप्लाय थईश, अगर कोईनी साथे मारो गुणाकार थशे तो हूँ एने जीरो बनावी दईश। नोंध्युं ज हशे ने तमे। ए ज रीतना जीरो एक बीजी जिद लईने आव्यो छे कि अगर हूँ कोईना छेदमां जईश, विचार करो तमने गोरी मेडमे शीखवाड्युं हशे कि अगर डिवाइड बाय जीरो आवे, छेदमां जीरो आवे तो एनो मतलब शुं थतो होय छे, अनंत, इन्फिनिटी, मतलब कि जेने व्याख्या आपी सकता नथी, अव्याख्यायित, बराबर ने। तो आ जीरो नी बीजी जीद हती। पहली जीद शुं हती, कोईनी साथे मल्टीप्लाय थशे तो जवाब केटलो बनावी देशे, जीरो। बीजी जीद शुं हती, कोईना छेदमां जशे तो जवाब केटलो बनावी देशे, इन्फिनिटी। त्रीजी बी जीद छे एनी कि अगर हूँ कोईना माथे बेठीश, मतलब कि घातमां जईश। जीरो शुं कहे छे कि अगर हूँ कोईनी घातमां जईश तो एने साईं बाबा बनावी दईश, मतलब केटला बनावी दईश, एक। खबर पड़ी ने दोस्तों, आ जीरो नी त्रण जीद छे आपणा गणितमां। ए ज रीतना एक छे ने, ए एक जीद लईने आवे छे। શું કે છે કે મારી ઉપર તમે ગમે તેને બેસાડો, હું તો નહીં બદલું, હું તો જેવો હોઈશ એવો જ રહીશ। मतलब શું, એકની ગમે એટલી ઘાત કરો, જવાબ કેટલો આવશે દોસ્તો, તો જવાબ એક જ આવશે। પાકી વાત। અને આ ઇન્ફિનિટી છે એ બી તો જિદ્દી માણસ, કારણ કે લખ્યું છે તો કાંઈક જીદ હશે ને, તો સર કાંઈક શીખવાડતા હશે ને। તો ઇન્ફિનિટીની જીદ શું હતી, તો ઇન્ફિનિટીની જીદ હતી કે અગર હું કોઈનામાં ઉમેરાઈશ તો હું અનંત બનાવી દઈશ, अगर हूँ कोईनामांथी बाद थईश तो माइनस अनंत बनावी दईश, अगर हूँ कोई साथे गुणाईश तो अनंत बनावी दईश, अने अगर हूँ कोई वडे भगाईश, मतलब के समथिंग बाय इन्फिनिटी, तो जीरो बनावी दईश। अने हूँ अगर कोईना माथे बैठीश, मतलब कि घातमां जईश तो भी अनंत बनावी दईश। मतलब शुं, जो एकनी एक जीत, कई जीत के भाई मारी उपर तमे गमे एटली घात लगाडो, हूँ बदलावानो नथी। जीरो नी त्रण जीत, कई कई, इंटू जीरो तो जवाब केटलो, जीरो। डिवाइड बाय जीरो तो जवाब केटलो, नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी। रेस टू जीरो तो जवाब केटलो, साईं बाबा सबका मालिक, एक, बराबर। अने इन्फिनिटी ने वखते 5 जीत थई गई। कोई साथे गुणायो, इन्फिनिटी, कोई साथे भगायो, जीरो, कोईमां उमेरायो, इन्फिनिटी, कोईमांथी बाद थयो, माइनस इन्फिनिटी, अने कोईनी माथे बैठो तो इन्फिनिटी। હવે થાય છે શું, આ બધા જિદ્દી માણસો પોતાની જગ્યાએ તો બરાબર છે, પરંતુ જ્યારે ક્લબ થાય છે, જ્યારે એકી સાથે બે જણા આવે છે, ત્યારે એ બંનેનો ઈગો ટકરાય છે, બંને વચ્ચે અસ્તિત્વની લડાઈ ઉદ્ભવે છે કે આમાં કોનું વર્ચસ્વ ચાલશે। અને એ ડ્યુરેશનમાં તમારા દિમાગમાં શક પેદા થાય છે કે આનું રાજ ચાલે છે કે આનું રાજ ચાલે છે। જેમ કે માનો કે तमने अमुक दाखला 0/0 स्वरूपे देखाय, क्या स्वरूपे देखाय, 0/0 स्वरूपे। हवे आमा तमने शक क्या पैदा थयो, तो तमे विचार्યું કે આ 0 શું કહે કે યાર હું અગર અંશમાં છું તો હું તો 0 જ રહેવાનો, સિમ્પલ છે ને। પણ આ 0 કે અચ્છા બેટા એવું છે, મને જરાક છેદમાં આવવા દે, જોઉં કે તું 0 રહે છો કે ઇન્ફિનિટી થઈ જાય છો। આ 0 એ કીધું યાર હું 0 જ રહીશ, ને આ 0 એ કીધું હું ઇન્ફિનિટી બનાવી દઈશ। भाई आ बन्नेमांथी कोनु राज चालशे, जवाब 0 आवशे कि जवाब इन्फिनिटी आवशे, एज इट इज प्रश्न छे ने। मतलब शक थयो ने, अगर शक थयो, द्विधा थई, तो मतलब आ शुं छे,
આઈડીએફ છે. પાક્કી વાત. આ પહેલું આઈડીએફ તમને સમજાયું સાહેબ? આ બધું ઠીક, પણ આના ઉદાહરણ જરાક શીખવાડો ને. તો જરાક એનું ઉદાહરણ જુઓ કે માનો કે તમને x² - 4/x - 2 x બરાબર 2 માટે વાતચીત કરવાની થઈ ગઈ. તો તમે જોયું કે 2 ને અંશમાં મૂક્યો તો 4 - 4 કેટલા થઈ ગયા? 0. 2 ને છેદમાં મૂક્યો તો 2 - 2 કેટલા થઈ ગયા? 0. તો 0/0 આ સ્વરૂપનું ઉદાહરણ થઈ ગયું. આ વિધેય આપણે તો શું કરીએ ભાઈ? ધડાધડ x - 2 કટ આઉટ થઈ ગયા, એટલે જવાબ શું આવ્યો? x + 2. પણ દોસ્ત, જ્યારે આપણે કટ આઉટ કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે એક તપાસતા હોઈએ છીએ કે એ વસ્તુ શૂન્ય તો નથી ને. હવે x - 2 કટ ત્યારે થાય જ્યારે x ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 2 હોય. x બરાબર 2 ન હોય તો એ પાર્ટી શૂન્ય નહીં થાય, તો આપણે કટ કરી શકશું. પરંતુ એની જો ચોખવટ નથી તો આપણે કટ ના કરી શકીએ. બરાબર છે? એટલે કે આપણે આ જે કરીએ છીએ તે સદંતર ખોટું હોય છે. ચલો, એ વસ્તુ તો આપણે લક્ષમાં જોઈ ગયા હતા. આ તો જસ્ટ મારે ખાલી કેવું કે માનો કે સાતત્યતાના ડિફિકલ્ટ સમ જો આવે છે, માનો કે JEE માં પૂછાતું જ હોય છે, ઇવન એની અંદર ક્યારે વિધેય વિકલિત છે કે ક્યારે વિધેય વિકલિત નથી, મતલબ કે એમાં બી લેફ્ટ હેન્ડ ડેરિવેટિવ એન્ડ રાઈટ હેન્ડ ડેરિવેટિવ LHD, ગઈકાલે આપણે રહલ લહલ મેળવ્યું હતું, આજે LHD અને RHD ની બી વાતો થઈ શકે છે. મતલબ કે એવી કન્ડિશનમાં તમને આ નોલેજ જરૂરી છે, એના માટે આપણે આ આપી રહ્યા છીએ. તો આ પહેલું આઈડીએફ થયું. ઘણી વખત દોસ્તો તમે આવું બી જોશો. કેવું જોશો? ઇન્ફિનિટી બાય ઇન્ફિનિટી. શું થશે ભાઈ આની અંદર? આ ઇન્ફિનિટી કે યાર હું અંશમાં છું, મારી સાથે ગમે તે કરો, હું તો અનંત જ રહીશ. વાત સાચી છે ભાઈ. હા, આ ઇન્ફિનિટી કે અચ્છા બેટા જરાક મને છેદમાં આવી જવા દે, જોઉં કે તું અનંત રહેજો કે 0 થઈ જાય છો. મતલબ શું થયું દોસ્તો? આ ઇન્ફિનિટીએ કીધું હું અનંત રહીશ, આ ઇન્ફિનિટીએ કીધું યાર હું 0 બનાવી દઈશ. આ બંનેમાંથી કોની જીદ ચાલશે? આની કે આની? ફરી મનમાં શક. દ્વિધા મતલબ આઈડીએફ. બરાબર. ત્રીજું જોઈએ છીએ આપણે. ઘણી વખત તમે આવું નોંધ્યું હશે, ઇન્ફિનિટી માઇનસ ઇન્ફિનિટી. બરાબર છે? ઇન્ફિનિટી માઇનસ ઇન્ફિનિટી નો મતલબ શું? આ ઇન્ફિનિટી કે યાર હું તો કોઈનામાં ઉમેરાયો છું તો હું તો ઇન્ફિનિટી રહીશ. આ ઇન્ફિનિટી કે અચ્છા બેટા મને જરાક બાદ થવા દે, જોઈએ કે શું થાય છે. તું ઇન્ફિનિટી રહે છો કે માઇનસ ઇન્ફિનિટી થઈ જાય છો. આની જીત ઇન્ફિનિટીની, આની જીત માઇનસ ઇન્ફિનિટીની, અને આપણને તો એવું લાગે યાર સરખા છે તો 0 કેમ ના આવે? બરાબર ને? મતલબ શું કે આ ભી આઈડીએફ છે, ઇનડિટર્મિનેટ ફોર્મ. આપણે નક્કી નથી કરી શકતા કે યાર શું જવાબ આવશે. બરાબર છે દોસ્તો? તો આ તમારું ત્રીજું આઈડીએફ થયું. આની અંદર જ એક હજી ચીજ આવી જાય છે ભાઈ, 0 ઇન્ટુ ઇન્ફિનિટી. 0 શું કે મને તમે ગમે સાથે ગુણો, હું કેટલો રહીશ? 0 જ રહીશ. ઇન્ફિનિટી શું કે અલગ, જો હું કોઈની સાથે ગુણાયો ને તો હું તો ઇન્ફિનિટી બનાવી દઈશ. તો હવે આ જીદમાં આનું રાજ ચાલશે કે આનું રાજ ચાલશે? પ્રશ્ન એઝ ઇટ ઇઝ. મતલબ કે આનો જવાબ 0 આવશે કે ઇન્ફિનિટી આવશે? ફરી દ્વિધા, અગર દ્વિધા. તો મતલબ આ શું છે દોસ્તો? ઇનડિટર્મિનેટ ફોર્મ. હવે આ જે 4 તમે ઇનડિટર્મિનેટ ફોર્મ શીખ્યા, આ તમારું એલ્જિબ્રિક મતલબ કે બેઝિક આઈડીએફ હતા. હજી 3 ટોટલ 7 આઈડીએફ છે. બાકીના જે 3 છે તે ઘાતાંકી આઈડીએફ છે, એક્સપોનેન્શિયલ આઈડીએફ. એ જરાક જોઈએ. આ 1 કે એક તમને ઘણી વખત આવા બી દાખલા, આમ તો આખો 11માં લક્ષ તમે બહુ સારું ભણ્યું જ હશે, નો ડાઉટ. અગર ખાલી એનસીઆરટી કર્યું હોય તો આટલાથી જ પેટ ભરાઈ ગયું છે. પણ તમે જો પ્રોપર જેઈની પ્રિપરેશન કરી હોય તો આ બધા પ્રકારના અલગ અલગ રોગના અલગ અલગ ઈલાજ બી શીખી ગયા છીએ. મારે આજે રોગ કે ઈલાજ નહીં, મારે તમને દેખાડવાનું છે કે યાર વિધેય સતત થતું અટકે એવા કેટલા કેસીસ હોઈ શકે, કયા કયા પ્રકારે વિધેયનું સાતત્ય અટકાવી શકાય. બરાબર? તો મતલબ કે એ પ્રશ્ન જો તમે આવું સમજતા હશો તો થોડુંક તો તમને યાદ આવશે ને કે યાર મતલબ કે આવું થાય છે, મતલબ અહીંયા કાંઈક લોચો હશે. હવે એ લોચો હશે કે નહીં હોય? જો લોચો નહીં હોય મતલબ કે લક્ષનું અસ્તિત્વ ધરાવતું હશે, સીમિત હશે અને એ પોઈન્ટ વેલ્યુ જેટલું હશે, તો મતલબ કે વિધેય કેવું હશે? સતત હશે. પરંતુ જો લોચો હોય નો મતલબ લક્ષનું અસ્તિત્વ જ નહીં ધરાવતું હોય. બાય ચાન્સ લક્ષનું અસ્તિત્વ ધરાવતું હોય પણ એની પોઈન્ટ વેલ્યુ એ બિંદુએ વ્યાખ્યાયિત કિંમત f ઓફ a, જેને ગઈકાલે આપણે જોયું હતું, એ બિંદુએ વ્યાખ્યાયિત કિંમત જેટલું ન પણ હોય, બે ચાન્સ બને, લક્ષ જ ન મળે અથવા લક્ષ મળે, સીમિત બી મળે, પરંતુ એ લક્ષનું મૂલ્ય અને ફાઇનાઇટ વેલ્યુ જે બિંદુએ વ્યાખ્યાયિત છે એ બંને અલગ અલગ હોય તો બી વિધેય સતત નથી. તો આ વસ્તુ આપણે ગઈકાલે જોઈ ગયા છીએ, પરંતુ આજે આપણે એના
રીઝન બિહાઇન્ડ મતલબ કે શું છે કારણ કે કેમ આવું થાય છે તે તપાસી રહ્યા છીએ. હવે આ 1/∞ જેને આપણે માનો કે 1 2 3 4 પાંચમો નંબર આપીએ છીએ તો 1/∞ ની વાતચીત કરું. 1 શું કીધું? મારી ઉપર તમે ગમે તેને બેસાડો, હું કેટલો રહીશ? એક જ રહીશ. ઇન્ફિનિટી એ હું કીધું તું? અગર હું કોઈની માથા પર બેસી જઈશ, અગર હું કોઈમાં ઘાત સ્વરૂપે જઈશ તો હું કેટલો બની જઈશ? ઇન્ફિનિટી. તો પ્રશ્ન એ આવ્યો કે આ બંનેની અંદર કોની જીત સંતોષાવાની છે, કોનો ઈગો વધુ ભારી પડવાનો છે, 1 નો કે ઇન્ફિનિટી નો? નક્કી નથી કરી શકતા. આનો જવાબ ઘણા લોકો એવું કહે છે કે 1/∞ શું થતું હોય છે દોસ્તો? 1 થતું હોય છે. ભાઈ વાત ખોટી છે. મેં તમને સમજાવ્યું. 1 કે મારી ઉપર ગમે તેને બેસાડો હું એક જ રહીશ. ઇન્ફિનિટી કે અગર તમે મને કોઈની ઉપર બેસાડી દો ઇન્ફિનિટી થઈ જઈશ. તો આનો જવાબ 1 છે કે ઇન્ફિનિટી છે? પ્રશ્ન આવી ગયો અને પ્રશ્ન આવી ગયો, શક થયો, દ્વિધા થઈ, મતલબ કે આ શું થઈ ગયું? આઈડીએફ. બરાબર. પાંચમું આઈડીએફ 1/∞. છઠ્ઠું, ઘણી વખત કેવું થશે તમને, તો તમને પ્રશ્ન આવશે કે 0/0 ના બી દાખલા કદાચ તમે જોયા હશે. અગર તમે પ્રોપર જેઈ પ્રિપરેશન કરો છો તો આ વસ્તુ તમારે નજરમાં આવી જશે. આ 0 શું કે? મારી ઉપર તમે ગમે તેને બેસાડી લો, હું તો 0 જ રહેવાનો. ચોખ્ખી વાત. આ 0 શું કે? આ અગર હું કોઈની ઉપર બેસીશ ને તો હું તો 1 બનાવી દઈશ. હવે પ્રશ્ન એ છે કે આનો જવાબ શું? શક થયો. 0 લખું, 1 લખું, શું લખું? ભાઈ આઈડીએફ છે. આના જવાબ તમે લખી શકવા માટે સક્ષમ નથી, કારણ તમારા મનમાં શક છે, દ્વિધા છે. 0/0 આપણું છઠ્ઠું આઈડીએફ છે. એની પછી સાતમું અને છેલ્લું જે આઈડીએફ છે તે કંઈક ∞/0 છે. કેમ? તો આ ઇન્ફિનિટી શું કે? આ ઇન્ફિનિટી એવું કહે કે યાર તમે મારી ઉપર ગમે તેને બેસાડો, હું તો મારું રૂપ નહીં બદલું, હું તો ઇન્ફિનિટી જ રહીશ. ત્યાં 0 કે અચ્છા બેટા આવી જવા દે, મને જરાક તારી ઉપર બેસવા દે, પછી જોઉં છું કે તું ઇન્ફિનિટી રહેજો કે શું થઈ જાય છો. કારણ કે કોઈની ઉપર 0 ઘાત હોય તો નાના ધોરણથી શીખવાડવામાં આવ્યું યાર એ તો 1 કહેવાય, સાંઈ બાબા કહેવાય. એ જ રીતના ઇન્ફિનિટી શું કે છે કે યાર મારી ઉપર તમે ગમે તેને ગોઠવો, હું તો ઇન્ફિનિટી જ રહીશ. તો આમાં શક પાછો પેદા થયો કે જવાબ 0 લખું કે જવાબ ઇન્ફિનિટી લખું કે જવાબ 1 લખું, કારણ કે ચાન્સ છે ને. હવે 2 વિચારો આવ્યા તો ત્રીજો વિચાર આવી શકે. ખરેખર 0 નો વિચાર આવતો નહોતો, પણ હવે લાવવા હોય તો બધા જ આવી શકે. તો મતલબ કે અહીંયા બી પ્રોપરલી જોવા ગયા તો આપણા મનમાં શક થાય છે. અને જેવું આપણા મનમાં શક થયું આપણને ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ આનો જવાબ આપણે આપી શકીએ એમ છીએ નહીં. તો આને આપણે શું કહેશું? આઈડીએફ, ઇનડિટર્મિનેટ ફોર્મ. તો દોસ્તો વિધેય જ્યારે આ 7 માંથી કોઈ એક સ્વરૂપ ધારણ કરે, માનો કે તે 0/0 હોય કે ∞/∞ હોય અથવા ∞ - ∞ હોય યા 0 × ∞ હોય. જો દોસ્તો આ બંનેનો ઈલાજ એલ ઓપિટલ, જનરલી આપણે એલ હોસ્પિટલ સ્પેલિંગમાં લખીએ છીએ પણ શું હોય છે? લ ઓપિટલ, એલ ઓપિટલ. એનાથી આ બંનેનો ઈલાજ થઈ જાય છે. અને એ શું હોય છે? તો અંશનું તમે સેપરેટ વિકલન કરો છો, છેદનું તમે સેપરેટ વિકલન કરો છો. આ ટાઈમ પાસ ક્યાં સુધી કરો છો? જ્યાં સુધી વિધેય જે બિંદુ આગળ આપણે સાતત્યતા અથવા તો લક્ષ મેળવીએ છીએ એ બિંદુ આગળ એનો છેદ 0 થતો ના અટકી જાય, મતલબ કે ડિટર્મિનેટ ફોર્મમાં ના કન્વર્ટ થઈ જાય. ત્યાં સુધી તમે વિકલન કરો છો જ્યાં સુધી વિધેય ડિટર્મિનેટ ફોર્મમાં કન્વર્ટ ન થઈ જાય. અગર વિધેય ડિટર્મિનેટ ફોર્મમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે તો બિંદુને એમાં મૂકી દો છો તો એ તમારો જવાબ આવી જાય છે. તો આ બંનેનો ઈલાજ કંઈક એવો હતો. આ બંનેમાં જનરલી કેવું થતું હતું કે કોઈ એક પાર્ટી છેદમાં જતી હતી, લસા લેતા હતા. જનરલી આ બંનેને બી ટ્રાય કરતા હતા કે યા તો આ સ્વરૂપે ફેરવાઈ જાય. જેવું એકબીજામાં આ યા તો આ સ્વરૂપે ફેરવાઈ જતું હતું એલ ઓપિટલથી ફરી આપણે રમી નાખતા હતા. મતલબ કે અલ્ટિમેટ વસ્તુ એલ ઓપિટલ મેટર કરતી હતી. અગર તમે MCQ ની પ્રેક્ટિસ કરો છો, ગુજકેટની પ્રેક્ટિસ કરો છો યા તો પછી JEE મેન્સ યા તો એડવાન્સ સુધી પહોંચ્યા છો તો દોસ્તો તમારે એલ ઓપિટલ તો શીખવાનું જ રહેશે, જે આપણે 11માં જોઈ ગયા છીએ. તો એની પર ઝાઝી ચર્ચા આપણે નથી કરતા. આ 1/∞ માં પેલી લોગવાળી રીતોના દાખલા હતા, જો તમને યાદ હોય તો 0/0 બી એ જ કન્ડિશન. એક્સપોનેન્શિયલ એટલે લોગથી આપણે જનરલ સોલ્વ કરી નાખતા હતા. તો મતલબ કે આ જે 7 વસ્તુ અગર વિધેય અનુભવ કરે છે તો મતલબ કે વિધેયમાં લોચો છે, અને વિધેયમાં લોચો છે તો એ લોચો દૂર કરવાની રીત એટલે શું ભાઈ? તો લક્ષ. હવે લક્ષ જે મેળવ્યું અપેક્ષિત મૂલ્ય, લક્ષ ખરેખર સાચું મૂલ્ય નથી,
અંદાજિત મૂલ્ય છે. એ અંદાજિત મૂલ્ય અપેક્ષિત મૂલ્ય અગર સાચા મૂલ્ય જેટલું થઈ જતું હતું, મતલબ કે વ્યાખ્યાયિત હતું અને લક્ષનું મૂલ્ય અને સાચું મૂલ્ય સેમ થઈ જતું હતું, લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ a f of x ઇઝ ઇક્વલ ટુ f of a. શું? લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ a f of x ઇઝ ઇક્વલ ટુ f of a. તો તે વિધેય શું કહેવાતું હતું? સતત કહેવાતું હતું. જેવું દોસ્તો આપણે વિધેય ચેપ્ટરમાં એક સંબંધ અને વિધેયનું જે પહેલું સેશન હતું એમાં એક લાઈન આપણે યાદ રાખી હતી. કઈ લાઈન યાદ રાખી હતી? કે દરેક વિધેય એક સંબંધ છે, પરંતુ દરેક સંબંધ વિધેય હોય એવું જરૂરી નથી. એવું જ આ ચેપ્ટરમાં સાતત્ય અને વિકલનમાં બી આપણે એક લાઈન યાદ રાખવાની છે કે દરેક સતત વિધેય અને સતત વિધેય પછી આવશે વિકલનીય વિધેય. સતત વિધેયનો તમારા દિમાગમાં કન્સેપ્ટ ક્લિયર છે. હવે સમજો, દરેક વિકલનીય વિધેય સતત હોય જ છે, પરંતુ દરેક સતત વિધેય વિકલનીય હોય બી ખરો અને ન પણ હોય, કોઈ જરૂરી નથી. અને એનું સર્વશ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ જે જનરલી આમ વાર્તા તરીકે વિદ્યાર્થીઓ યાદ રાખતા હોય છે તે છે માનાંકીય વિધેય. તમે સમજો કે જો f of x બરાબર માનાંકમાં x માઇનસ 2 માનો કે મેં લખ્યા, તો માનાંકીય વિધેય છે. માનાંકીય વિધેયનો ગ્રાફ તમને યાદ છે કે આમ વી શેપ આવતો હતો. કટ ક્યાં લાગશે ભાઈ? તો આનો ટર્નિંગ પોઈન્ટ છે, જે નિર્ણાયક સંખ્યા છે, ક્રિટિકલ પોઈન્ટ છે, એ શું છે? તો x બરાબર 2. આ માનાંકની અંદરની વસ્તુ જે બિંદુ આગળ શૂન્ય રૂપ ધારણ કરે છે, મતલબ કે જે કિંમત માટે માનાંક શૂન્ય થતો હોય છે, તે કિંમતને તે વિધેયનું, તે માનાંકીય વિધેયનું ટર્નિંગ પોઈન્ટ, ક્રિટિકલ પોઈન્ટને ગુજરાતીમાં નિર્ણાયક સંખ્યા કહેવાય છે. આ ચેપ્ટર મતલબ કે સાતત્ય અને વિકલનમાં તો ઓછું, પરંતુ આની પછીનું જે ચેપ્ટર છે વિકલિતના ઉપયોગો, એની અંદર જ્યારે આપણે ઇન્ક્રીઝિંગ કે ડિક્રીઝિંગ ફંક્શન જોઈશું, એની અંદર અથવા તો મેક્સિમા કે મિનિમા મતલબ કે મહત્તમ કે ન્યૂનતમ વિધેયવાળા દાખલા જોઈશું, ત્યારે આ વર્ડિંગ કે ભાઈ ટર્નિંગ પોઈન્ટ, નિર્ણાયક સંખ્યા કે ક્રિટિકલ પોઈન્ટ કોને કહેવાય એનું કામ લાગશે. તો દોસ્તો આ મેં તમને માનાંક માટેની વાતચીત કરી. હવે જો આ માનાંકીય વિધેયનો માનો કે હું નોર્મલ ગ્રાફ ડ્રો કરું છું, તો મને ખબર છે કે ભાઈ x બરાબર જો 2 લઈ લઉં ને, આ 2, તો એ જગ્યાએ આ પાર્ટી શૂન્ય થઈ જાય છે, તો 2 માટે શું થઈ ગયું? શૂન્ય. અને મને ગ્રાફ યાદ હતો યાર, આનો ગ્રાફ તો કંઈક આવો વી શેપ થતો હતો. પરફેક્ટ છે ને? અને જો આ ગ્રાફ મેં ડ્રો કર્યો તો તમે નોંધ્યું કે જેટલો મેં ગ્રાફ ડ્રો કર્યો એમાં મેં પેન ઉપાડી નથી. અગર મેં પેન ઉપાડી નથી તો ત્યાંથી પ્રેક્ટિકલ ખબર પડી ગઈ કે યાર મતલબ કે આ જે ગ્રાફ છે તે કેવો છે? સતત છે. આ ગ્રાફ સતત છે, પરંતુ આપણે 11th માં જ જોઈ ગયા હતા કે જે શાર્પ એજ બનતી હોય છે, જ્યાં મતલબ કે શાર્પ એંગલ ક્રિએટ થતો હોય છે, જ્યાં આમ કંઈક આમ વિચે મતલબ કે ઝાઝો ટર્ન ચેન્જ થતો હોય છે. જેમ કે હું વાત કરું છું આ પોઈન્ટની, આ પોઈન્ટ આગળ જો આ અને આ મતલબ કે શાર્પ એંગલ ક્રિએટ થાય છે, શાર્પ એજીસ મીટ થાય છે. તો જે આવી જગ્યાઓ હોય છે યા તો તૂટક જગ્યા હોય છે, ત્યાં વિધેય વિકલનીય હોતું નથી. મતલબ કે આ જે ગ્રાફ છે તે સતત તો હતો જ, પરંતુ પર્ટિક્યુલર આ પોઈન્ટ, કયો પોઈન્ટ હતો ભાઈ ગ્રાફમાં? x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2, એની આગળ વિકલનીય નથી. એનું રીઝન શું છે દોસ્તો? તો માનો કે હું આ વાળો વિસ્તાર લઉં છું, તો જ્યારે હું આ વાળો વિસ્તાર લીધો, આ વિસ્તારને આપણા ગામમાં શું કહે છે? x ગ્રેટર ધેન 2. તો આ જે ફોટો છે એની ફોટો x માઇનસ 2 રહેશે, કારણ કે ધનનું માનાંક એઝ ઇટ ઇઝ ખુલતું હોય છે. આપણે માનાંક વિશે વાતચીત કરેલી છે કે મોડ x ના 2 રૂપ હતા, એક હતો x અને એક હતો માઇનસ x. x ક્યારે? જ્યારે અંદરની વસ્તુ શૂન્ય કે તેના કરતા મોટી હોય, અને માઇનસ x મતલબ કે અંદરનું નેગેટિવ થઈને આવે ક્યારે? જ્યારે અંદરની વસ્તુ નેગેટિવ હોય. તો આ વિસ્તાર, આ કયો વિસ્તાર છે? તો 2 ની ડાબી બાજુએ છે, મતલબ x જે છે તે 2 કરતા નાના છે. ત્યારે આની જે ફોટો છે આની નિશાની બદલીને મતલબ કે 2 માઇનસ x સ્વરૂપે આવી રહી છે. તો દોસ્તો જ્યારે હું આ બાજુ વિકલન કરું છું, જેને આપણે શું કહેશું? રાઈટ હેન્ડ ડેરિવેટિવ. તો x માઇનસ 2 નું વિકલન દુનિયા જાણે છે કેટલું થાય છે? 1. અને જ્યારે હું આ બાજુ વિકલન કરું છું, જેને આપણે શું કહેશું? લેફ્ટ હેન્ડ ડેરિવેટિવ. તો 2 નું વિકલન 0 અને માઇનસ x નું વિકલન કેટલું થાય છે? માઇનસ 1. તો આ પર્ટિક્યુલર 2 ની જમણી બાજુ વિકલન 1 બતાવે છે અને 2 ની ડાબી બાજુ વિકલન માઇનસ 1 બતાવે છે. મતલબ કે LHD અને RHD સમાન નથી. મતલબ કે લેફ્ટ હેન્ડ ડેરિવેટિવ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ રાઈટ હેન્ડ ડેરિવેટિવ. ઇન શોર્ટ, આ પાર્ટી કયું? માનાંકીય વિધેય R પર સતત હતું, પરંતુ એના જે ક્રિટિકલ પોઈન્ટ હતો
એની આગળ વિકલનીય નથી. તો દોસ્તો આ જરાક તમે તમારા દિમાગમાં ફિટ કરી લેજો કે દુનિયામાં એક વિધેય એવો 100% અસ્તિત્વ ધરાવે છે કે જે r પર સતત છે, પરંતુ તમે ધારો એટલા બિંદુએ વિકલનીય નથી. માનો કે 2 બિંદુએ વિકલનીય ન હોય પરંતુ r પર સતત હોય તેવા વિધેયનું ઉદાહરણ આપો, તો આમાં બીજું એક આમાં એડ કરી દો ને, x - 3. આ જે વિધેય બન્યું ગ્રાફ નાવડી 11મું ધોરણ સુરેખા સમતા, એની અંદર આપણે જોયું હતું. તો ગ્રાફથી બી સમજી શકતા હતા. યાદ કરો, જો નાવડી હોય તો કંઈક આવી બને ને. તો આવી નાવડીમાં આપણે જે ડ્રો કરીએ એમાં પેન ઉપાડી નહીં, પેન ન ઉપાડી મતલબ કે r પર સતત તો થઈ ગયો, પરંતુ જો અહીંયા બી એક આ પાર્ટી ને એક આ પાર્ટી રોલ પ્લે કરે છે ને, કેમ? શાર્પ એજીસ મેટ થાય છે, મતલબ કે આ બંને જગ્યાએ વિધેય કેવું હશે? વિકલનીય નહીં હોય. તો માર્કેટમાં એક પાર્ટી 100% અસ્તિત્વ ધરાવે છે કે જે r પર સતત છે, પરંતુ તેના ક્રિટિકલ પોઈન્ટ આગળ વિકલનીય નથી, અને તે પાર્ટીનું નામ શું છે? માનાંકીય વિધેય. તો આ રીત અને આ વાત બી તમારા દિમાગમાં ફિટ હોવી જોઈએ. કોમ્પિટિશનમાં બહુ જ કામ લાગશે. જ્યારે તમે જેઈની એક્ઝામ દેવા જશો ત્યારે આ સનાતન સત્ય તરીકે ઉભરી આવશે કે આ મતલબ કે શું વાત યાદ રખાય છે સાહેબ, તો મતલબ કે એક લાઈનમાં પૂરું કર્યું. તો આ સાચી વાત છે. તો દોસ્તો આશા રાખું છું કે તમને આજનું સેશન ઘણું બધું શીખવાડી ગયું હશે. ઘણી બધી એવી વસ્તુ બી શીખ્યા હશો કે જે કદાચ તમે નહીં જાણતા હો. કાલે ફરી આપણે આવા જ કંઈક સારા નોલેજ સાથે મળશું. ત્યાં સુધી તમે રિવિઝન કરતા રહો. થેન્ક યુ.